Vitarasi dikshurane dikpatim kamaniyam dashamukhamoli balim ramaniyam keshavadrita Rama Sharira. Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Guru Vaishnava Bhagavan Tina Smarane Hoy Vigna Vinashan Anayashi Hoy Nijavan Cheta Puran Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna హరే కృష్ణ Hare Rama. హరే రామ. We're very happy to see devotees from various places, Vibhinna Prant, I think you say. ఈ ప్రాంతంలోని వివిధ ప్రదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి భక్తులందరినీ చూడడానికి చాలా ఆనందంగా ఉంది. If we say all the places, it'll take a long. Where did you come from? From Khammam? You're staying in Khammam now mostly. మీరు ఖమ్మం నుంచి వస్తున్నారా అని అడుగుతున్నారు. Then Markapur and Vijayawada, విజయవాడ నుండి, Visakhapatnam. విశాఖపట్నం నుంచి ఎవరు ఉన్నారా? Oh, విశాఖపట్నం నుంచి ఎవరు లేరు. okay. Coming on the way. హరే కృష్ణ. దారిలో ఉన్నారు. Nandyal. నంద్యాల. Anyone from Bhimavaram, you know? I'm from here. Oh, you're from, okay, yeah, all right. Okay, little joke there. Srikakulam, శ్రీకాకుళం నుంచి, Ganjam district, so many, గంజాం జిల్లా నుంచి ఎంతో మంది ఉన్నారు ఇక్కడికి వచ్చిన. so many. Kolkata, some came from Kolkata. కలకత్తా నుంచి కూడా వచ్చారు భక్తులు. America, అమెరికా నుంచి వచ్చారు. oh, I'm from Britain, right? Yeah, so నేను some బ్రిటన్ నుంచి వచ్చాను. long time ago. Anywhere else? ఇంకెక్కడి నుంచైనా వచ్చారా? Hyderabad, we said. హైదరాబాద్ చెప్పారు. Simhachalam, we said Visakhapatnam. విశాఖపట్నం అని చెప్పాను కదా ఇందాకే. సింహాచలం అందులో. Ichapuram, ఇచ్చాపురం, నర్సీపట్నం. Oh, yeah, okay. Yeah, I was thinking of Ganjam, but it's all one group, but Ichapuram's in. And from Karimnagar, who came from Karim? Came from Karimnagar. Okay. Hyderabad, we said. All right, well, Hare Krishna. We're all here to celebrate the appearance of Lord Sri Ramachandra, the Supreme Personality of Godhead. మనమందరం కూడా ఇక్కడ పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవానుడైనటువంటి శ్రీ రామచంద్రుని యొక్క ఆవిర్భావ మహోత్సవాన్ని జరుపుకోవడానికి ఇక్కడ సమావేశం అయ్యాం. So today we're having no Krishna Katha today. ఈరోజు కృష్ణ కథ ఉండదు మరి, Only Ram Katha. కేవలం రామ కథే. Today you say no Krishna Katha. కాబట్టి ఈ రోజు లేదు లేదు లేదు, ఈ రోజు కృష్ణ కథ కుదరదు అని చెప్పాను. Of course, Ram Katha is Krishna Katha రామ కథ కృష్ణ కథే, because Rama is Krishna. ఎందుకంటే రాముడు కృష్ణుడే స్వయంగా. Rama di Murtishu Gurukul boys. Anyone can say Rama di Murtishu. కళా నియమ. No, let the Gurukul boys. Let's see if they're having a test now. Kala. Akarod. Samabhavat. Anuvadam. రాముడు Ah, ఇత్యాది అనేకమైనటువంటి Chapo. Telugu. Anyone? ఎవరైనా చెప్తారా దీనికి అనువాదం? చెప్పండి తెలుగు. Where are the Gurukul boys? They're all, I don't see they're here. They're all afraid I'm going to ask a question. Okay. So we have that there are various avatars who appear in this world, ఈ ప్రపంచంలో అనేకమైనటువంటి అవతారాలు వస్తూ ఉంటాయి. beginning with Rama. రాముని ఆదిగా ఉన్నటువంటి అనేక అవతారాలు. But Krishna is the original form. కానీ కృష్ణుడు మాత్రం వాస్తవమైన మూల రూపం. We also have
Dipachireva hidashantaramabhyupeta dipayate vivrita hetu samana dharma yastadrigeva hicha Vishnu taya vibhati govindamadi purusham tamaham bhajami. You can light many candles, many deepams from one original, and they all have the same light, but still there's one original. So the original is Krishna. ఒక దీపంతో, ఒక మూలమైనటువంటి దీపంతో అనేకమైనటువంటి అసంఖ్యాకమైన దీపాలను మనం వెలిగించొచ్చు. అదేవిధంగా కృష్ణుడి నుండి కూడా అనంతమైనటువంటి రూపాలు వెలువడుతూ ఉంటాయి. కానీ ఆయన యొక్క మూలమైనటువంటి శక్తి ఆ విధంగానే నిలిచి ఉంటుంది. Avataram hi asankheyam. Shukadev says that the avatar, you can't count them. There are so many. సుఖదేవ్ గోస్వామి వారు అంటారు, భగవంతుని యొక్క అవతారాలు అసంఖ్యాకంగా ఉంటాయి, లెక్కపెట్టలేం మనం. But among them all, the two most famous have to be Krishna and Rama. మరి వాటిలో అత్యంత ప్రఖ్యాతమైనటువంటి 2 అవతారాలు ఏమై ఉంటాయి? కృష్ణుడు మరియు రాముడు. And we want to promote that Lord Chaitanya will be as famous also. మరి మనం శ్రీ చైతన్య మహాప్రభును కూడా అదే స్థాయిలో ఆయన కూడా ప్రఖ్యాతి గాంచేలా చేయాలనుకుంటున్నాం. So today is a day to be Rama conscious. మరి ఈరోజు రామ చైతన్యంలో ఉండాల్సినటువంటి రోజు. Generally the followers of Chaitanya Mahaprabhu are Krishna conscious. సాధారణంగా చైతన్య మహాప్రభు అనుచరులు కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటారు. But he also accepted devotees who were attached to Lord Rama. కానీ చైతన్య మహాప్రభు శ్రీరామునికి ఆసక్తులైనటువంటి భక్తులను కూడా ఆయన స్వీకరించారు, అంగీకరించారు. Including the original biographer of Chaitanya Mahaprabhu, Murari Gupta. ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క జీవన విశేషాలను నమోదు చేసినటువంటి మూల చరిత్రకారుడు ఎవరంటే మురారి గుప్తా. ఆయన స్వయంగా రామభక్తుడు. Who is Hanuman ఆయన in Ramalila. రామలీలలో ఉన్నటువంటి హనుమంతుడే స్వయంగా. And we also have Anupam, the younger brother of Rupa and Sanatan. అలాగే రూప సనాతనుల యొక్క కనిష్ట సోదరుడు అనుపముడు, అతడు కూడా రామభక్తుడే. And both of them were fixed in their Rama bhakti. మరి వారిద్దరూ కూడా తమ రామభక్తిలో స్థిరత్వాన్ని పొంది ఉన్నారు. Despite being entreated, they wanted to keep their focus on Rama, not on Krishna specifically. వారిని ఎంతగా కృష్ణుని వైపు తీసుకురావాలని ప్రయత్నం చేసినా వారు తమ యొక్క రామభక్తిలో స్థిరంగా అలాగే నిలిచి ఉన్నారు. We find also in Chaitanya Mahaprabhu's travels in South India, he came across various Ram bhaktas. చైతన్య మహాప్రభు తన యొక్క దక్షిణ దేశ యాత్రలో భాగంగా అనేక మంది రామభక్తులను కలుసుకోవడం జరిగింది. And he would attract them to become Krishna bhaktas. మరి వారందరినీ కృష్ణ భక్తులుగా అయ్యేలా ఆయన ఆకర్షించేవారు. They would recognize, this is, you are Rama. They వారందరూ would కూడా recognize to Chaitanya. గుర్తించగలిగేవారు చైతన్య మహాప్రభుని చూసి, నువ్వు స్వయంగా రాముడివి అని. So today, following in the footsteps of Chaitanya Mahaprabhu, we are especially going to think of Rama. మరి ఈరోజు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అడుగుజాడలను అనుసరిస్తూ ఈరోజు మనం రాముని గురించి స్మరించబోతున్నాం. Chaitanya Mahaprabhu instructed Sanatana Goswami in his compilation, which came to be known as Hari Bhakti Vilas, about celebrating various festivals, including Ramanavami. హరిభక్తి విలాసములో అంటే చైతన్య మహాప్రభు శ్రీ సనాతన గోస్వామికి చేసినటువంటి బోధనల్లో భాగంగా ఈ హరిభక్తి విలాసంలో అనేక ఉత్సవాలు ఏ విధంగా జరుపుకోవాలో చెప్పబడింది. అందులో రామనవమి కూడా ఎలా జరుపుకోవాలో చెప్పబడింది. And the other big day for remembering Ram Leela is Rama Vijaya Dashami. మరి శ్రీరాముడిని స్మరించే మరొక పర్వదినం ఏమిటంటే రామచంద్ర విజయోత్సవం. And that on that day Chaitanya Mahaprabhu also dressed himself and his followers as monkeys and attacked Lanka. మరి విజయదశమి నాడు చైతన్య మహాప్రభు తన అనుచరులతో పాటుగా రాముని యొక్క వేషధారణ, ఈ కోతుల యొక్క వేషధారణ స్వీకరించి లంకపై దాడి చేశారట. So Chaitanya Mahaprabhu also encouraged this. మరి చైతన్య మహాప్రభు కూడా దీన్ని ప్రోత్సహించారు, Rama consciousness. రామ చైతన్యాన్ని. He appreciated that. ఆయన దాన్ని ఎంతగానో హర్షించారు. And he wanted to encourage others in that.
మరి అందులో ఇతరులను కూడా ప్రోత్సహించాలనుకున్నారు రామచైతన్యంలో. And naturally, it seems almost natural in this land of Bharata that people will have attraction to Rama. సహజంగానే ఈ భరత భూమిలో జనులకు రాముని పట్ల సహజమైన ఆకర్షణ ఉంటుంది. Even on Rama festivals, so many Muslims join in. మరి రాముని యొక్క ఉత్సవాల్లో ఎంతోమంది ముస్లిములు కూడా చేరుతూ ఉంటారు. They're supposed to be Muslims, but they can't forget Rama also. వాళ్ళు మహమ్మదీయులు, కానీ వాళ్ళు రాముడిని మర్చిపోలేరన్నమాట. So we should have a Ram Katha every day. మరి మనం ప్రతిరోజు కూడా రామకథ జరుపుకోవాలి. But our attention is more to Krishna. కానీ మన ఏకాగ్రత ఎక్కువగా కృష్ణుని పైనే ఉంటుంది. But if you spread Ram Katha, many people will be very attracted to hear this. కానీ మనం రామకథని ప్రచారం చేసినట్లయితే ఎంతోమంది ఆకర్షితులవుతారు ఈ రామకథను వినడానికి. I was told some years ago on television that there was one Smarta, 3-line. He was speaking on Ram Katha in Telugu regularly, and that was very popular. కొంతకాలం క్రితట నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, మనకి అడ్డనామాలు పెట్టుకున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి, అతడు రామకథపై చాలా మాట్లాడుతూ ఉంటాడట. మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు. మరి టీవీలో అది చాలా ప్రాచుర్యాన్ని పొందింది. అనేక మంది రోజు వినేవారు. We have Kanai Natshala Prabhu, that's his name, Kanai Natshala. ఇక్కడ మనకి కనాయ్ నాటశాల ప్రభు ఉన్నారు. Who's regularly speaking on Ramakatha, Ramayana. ఆయన క్రమం తప్పకుండా ఈ రామాయణంపై రామకథని మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఆయన. In Calcutta, where he's stationed. ఆయన కలకత్తాలో ఉంటారు. అక్కడ మాట్లాడుతుంటారు. And in Palasha area. అలాగే పలాస ప్రాంతంలో కూడా. That's based on, he's doing it based on the Ramayan translation of Vidwan Gauranga Prabhu. మరి విద్వాన్ గౌరంగ ప్రభు అనువాదం చేసిన రామాయణ ప్రచురణ ఏదైతే ఉందో దాని ఆధారంగా ఆయన ఈ రామకథను జరుపుతున్నారు. When I first presented this Ramayana edition, I don't know, many years ago, because I was seeing that many of our ISKCON devotees, they didn't even know, especially in the West, they didn't even know the stories of Ramayana. నేను చాలా కాలం క్రితం ఈ రామాయణ గ్రంథాన్ని వెలువరిచాను. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఆ రోజుల్లో రామునికి సంబంధించినటువంటి కథలు ఎవరికీ సరిగ్గా తెలీదనమాట. And they were going through some editions in English presented by Mayavadis with Mayavad concepts. మరి ఆ రోజుల్లో ఈ మాయావాదులు ముద్రించినటువంటి మాయావాద సిద్ధాంతం కలిగిన రామాయణ గ్రంథాలను చదువుతూ ఉండేవారు. Mayavada Apasiddhanta, Kusiddhanta. మాయావాద అపసిద్ధాంతాన్ని కలిగినటువంటి గ్రంథాలు చదువుతుండేవారు. If we want to be specific, చాలా you can call it Siddhanta if you want, but better to put it with the better term. కాబట్టి Mayavadam asatchastram prachandam bodham uchyate. చాలా ఖచ్చితంగా ఉండాలి. మాయావాదం గురించి చెప్పినప్పుడు మాయావాద అపసిద్ధాంతం అనే చెప్పాలి. And ఎందుకంటే Mayavadis, they also listen to Ramayana and they speak on Ramayana. మాయావాదులు కూడా రామాయణం వింటారు. వాళ్ళు కూడా రామాయణంపై మాట్లాడతారు. I don't know why they come up with this idea that ultimately Ram doesn't exist. Very మరి strange వాళ్ళకి idea. ఈ ఆలోచన ఎందుకు వస్తుందో తెలియదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ అవగాహన ఏమిటి, అంతిమంగా రాముడు అనేవాడు లేడనేది వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయం. So in that edition which I published, I put in the introduction that hopefully someone will do, as Srila Prabhupada wanted, a full edition of Ramayana with all the verses and commentary. మరి నేను ప్రచురించిన రామాయణ గ్రంథంలో ఉపోద్ఘాతంలో నేను ప్రస్తావన చేశాను. ఏమనంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కోరుకున్నారు, భవిష్యత్తులో ఎవరైనా సరే ఈ సంపూర్ణ రామాయణంపై టీకా తాత్పర్య సహితంగా ఎవరైనా గ్రంథాన్ని వెలువరచాలి అని. In English, it's already there in Sanskrit. సంస్కృతంలో ఉంది అప్పటికే, కానీ ఇంగ్లీష్లో ఎవరైనా ప్రచురించాలని ప్రభుపాదుల వారు కోరుకున్నారు. So now Vidwan Gauranga Prabhu is in the process of doing that. మరి విద్వాన్ గౌరంగ ప్రభు అది చేసే ప్రక్రియలో ఉన్నారు. So if you want to get deeper into Ramayana, you can study that edition of his in English. Of course, most of you don't have access to English because you only speak Telugu.
ఒకవేళ ఎవరైనా లోతుగా అధ్యయనం చేయాలనుకుంటే రామాయణాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో లభ్యమవుతుంది. విద్వాన్ గౌరంగ ప్రభు ఆయన ప్రచురిస్తున్నారు. కానీ తెలుగులో లేదది. And Kanai Narchala Prabhu is giving his preaching on Ramayana based on Vidvan Gauranga Prabhu's edition. మరి కణాయి నాటశాల ప్రభు వారి యొక్క ప్రవచనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి విద్వాన్ గౌరంగ ప్రభు యొక్క ప్రచురణపై ఆధారంగా చేసుకొని చేస్తున్నారు. So you could call him here to Komagram and he could give a series of talks. కాబట్టి ఆయనను మీరు కూర్మ గ్రామానికి ఆహ్వానించొచ్చు. ఆయన ప్రవచనాలు ఇస్తారు రామాయణంపై. Maybe you could come sometime. In the rainy season would be best, I guess, because that's when you have less field work. Is that right? మీరు వర్షాకాలంలో వస్తే బాగుంటుందనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నాకు తెలిసినంత వరకు అప్పుడు పొలం పనులు తక్కువగా ఉంటాయి. అవునా? కాదా? Summer, yeah. వేసవికాలం అయితే మెరుగని చెప్తున్నారు. You could invite him to come for 10 days or something like that. He can give talks. కాబట్టి మీరు 10 రోజులు లేదా కొద్ది రోజుల పాటు ఆయన్ని పిలవచ్చు. ఆయన వచ్చి ప్రవచనాలు ఇవ్వచ్చు రామాయణంపై. You can call the people from the nearby villages also. They'd like to hear that. మీరు చుట్టుపక్కల గ్రామాల వారిని కూడా పిలవండి. వాళ్ళు కూడా చాలా ఇష్టపడతారు రామాయణం వినడంలో. It's a big hit. ఇది ఖచ్చితంగా ఇది సఫలీకృతం అవుతుందన్నమాట. అందరికి Ram- నచ్చుతుంది. Ramakatha is always popular and among Indian people at least. రామకథ అనేది ఎప్పుడు కూడా కనీసం భారతీయ సమాజంలో చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. అందరిని లాక్కొస్తుంది. When that first Ramayana TV series came out, that was 1980 something. 1980 exactly, was it? 1980లో మొట్టమొదటిసారిగా టీవీలో వచ్చింది ఈ రామాయణ నాటిక. The people were astonished how much response there was. ఎందుకంటే ఆ నాటికకి వచ్చిన స్పందన అందరూ ఆశ్చర్యపోయారనమాట. ఏమిటిది అని. Even though it was in Hindi, even people in South India were watching. They couldn't even properly understand it. మరి దక్షిణ దేశంలో ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఆ నాటిక చూసేవారు. వాళ్ళకి హిందీ అర్థం కాకపోయినా కూడా. And all the streets were empty because many people didn't have a TV and they'd all cram into one house where all the people from all around would come. A whole village there'd be maybe one village have one TV and everyone would be watching. ఆ రోజుల్లో వీధులు ఖాళీగా ఉండేయన్నమాట. గ్రామాల్లో కూడా ఎవరో ఒకరి ఇంటి దగ్గర ఉండేది టీవీ. మొత్తం గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఇంట్లో గుమిగూడిపోయి ఆ తెరకి అతుక్కుపోయి ఉండేవాళ్ళన్నమాట. And the women would put garlands on the TV waiting for Ram to come. మరి స్త్రీలు చూడండి వాళ్ళు రాముడు ఎప్పుడు వస్తాడా మాలలు పట్టుకుని ఉండేవారట. మాల వేద్దామని టీవీకి. I don't know what they did when Ravana came on the screen. Maybe they had to take down the మరి garland. రావణుడు వచ్చినప్పుడు ఏం చేసేవారో తెలియదు. మరి దండ తీసేసేవారేమో మళ్ళీ. So people are naturally very Rama conscious. కాబట్టి సహజంగానే జనులందరూ కూడా చాలా రామ చైతన్యవంతులై ఉంటారు. That's going away with the influence of atheism and Kali Yuga. It's gradually decreasing. కానీ కలియుగ ప్రభావం వల్ల ఈ నాస్తికత్వ ప్రభావం వల్ల క్రమక్రమంగా తగ్గిపోతుంది ఇది. But that can be revived very easily. You just have to do it, preach it. కానీ మళ్ళీ దాన్ని మనం పునరుద్ధరించాలి. మనం చేయాల్సిందల్లా దీన్ని ప్రచారం చేయాలంతే. So if in Ram Leela, who is the most Rama conscious? Let's Ram- think about that. రామలీలలో అత్యంత రామ చైతన్యంలో ఉన్న వ్యక్తి ఎవరు? దాని గురించి ఆలోచిద్దాం మనం. I guess Rama himself, రాముడే ఉంటాడు స్వయంగా. because everyone thinks of themselves, right? ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు తమ గురించి ఆలోచిస్తారు కదా. If I think of anyone who thinks of me the most in the world, not that there's millions of people thinking of me, but it must be me. మరి నా గురించి ఎవరు ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు అంటే లక్షలాది మంది ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు. కానీ అందరికంటే ఎక్కువగా నా గురించి ఆలోచించేది ఎవరై ఉంటారు? నేనే అయి ఉంటాను. Of course, Rama is thinking of the welfare of all living beings. అయితే రాముడు అందరు సకల జనుల యొక్క సంక్షేమం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు. Who's the most Rama conscious? It must be Sita, I guess. మరి ఎవరు అత్యంత రామ చైతన్యంలో ఉండేవారు? సీత అయి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నేను. Just so we say, Radha is the greatest devotee of Krishna. So Sita must be the greatest devotee of Rama. ఏ విధంగా అయితే శ్రీమతి రాధారాణి కృష్ణుని యొక్క అత్యున్నత భక్తురాలని అనుకుంటామో మరి అదే విధంగా సీతాదేవి కూడా రాముని యొక్క అత్యంత ఉన్నతమైన భక్తురాలు అయి ఉండాలని అనుకుంటాం. But the most worshipped devotee of Rama is Hanuman. కానీ రాముని యొక్క అత్యంత పూజనీయమైనటువంటి భక్తుడు ఎవరు అంటే హనుమంతుడు. Most popular. అత్యంత ప్రఖ్యాతిగాంచినవాడు. We can't say that
Well, if we say Sita's more Rama conscious, but Hanuman is fully, unlimitedly Rama conscious. మరి ఒకవేళ మనం సీతాదేవి పూర్తిగా రామ చైతన్యంలో ఉంది అని అనుకున్నట్లయితే, కానీ హనుమంతుడు ఇంకా ఎక్కువగా అనంతంగా రామ చైతన్యంలో ఉన్నాడు. What about Lakshman? లక్ష్మణుడి సంగతేమిటి? From his very birth, he's just completely absorbed in serving Lord Rama. అతడు పుట్టినప్పటి నుంచి పూర్తిగా రాముడిని సేవించడంలోనే మునిగి ఉన్నాడు. And that opportunity became increased by the machinations of Kaikeyi. మరి కైకేయి యొక్క ఈ కుట్ర వల్ల లక్ష్మణుడికి రామునికి సేవ చేసే అవకాశం ఇంకా బాగా పెరిగిపోయింది. In Telugu, you say Kaikeyi. Yeah. కైకేయి. In Hindi, they say KK or something. Of course, Lakshman was very angry. మరి లక్ష్మణుడికి చాలా కోపం వచ్చింది ఆ విషయంలో. He has tendency to become angry, you may know. మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, లక్ష్మణుడికి ఊరికే కోపం వస్తుంది. It's necessary quality for a Kshatriya. మరి క్షత్రియుడికి ఉండాల్సినటువంటి లక్షణం అది, కోపగించుకోవడం. Rama, he has controlled anger, but Lakshman, he could get very hot anytime. మరి రాముని యొక్క క్రోధం ఎప్పుడు నియంత్రణలో ఉంటుంది, కానీ లక్ష్మణుడు ఎప్పుడైనా సరే క్రోధానికి గురి కావచ్చు. And he was so upset with the Dasharath, his father, telling that Ram has to go to the forest, that Lakshman was ready to kill Dasharath. దశరథుడు ఎప్పుడైతే రాముడిని వనవాసానికి వెళ్ళాలని ఆజ్ఞాపించాడో ఆ సమయంలో లక్ష్మణుడికి ఎంత కోపం వచ్చిందంటే సొంత తండ్రి అయిన దశరథుడినే చంపడానికి సిద్ధమయ్యాడు. He served Rama day and night in the forest. అరణ్యంలో రాత్రింపగళ్ళు లక్ష్మణుడు సేవ చేశాడు రాముడికి. He was no sleep for him. ఆయన నిద్రపోయేవాడు కాదు. Just daytime serving and then night guarding. పగటి సమయంలో సేవ చేసేవాడు, రాత్రి సమయంలో కాపలా కాసేవాడు. What about Bharat? మరి భరతుడి విషయం ఏమిటి? Just as Rama was doing austerities in the forest, so Bharat was also. మరి రాముడు అరణ్యంలో తపస్సును స్వీకరించాడు కదా, అందుకే భరతుడు కూడా తపస్సును స్వీకరించాడు. He was serving in separation. మరి భరతుడు విరహంలో సేవ చేస్తున్నాడు. He refused to accept even any slight opulence that he could have done. అతడు కోరుకున్నట్లయితే ఐశ్వర్యాన్ని స్వీకరించవచ్చు, కానీ రాముడు లేకపోవడం వల్ల అతడు ఏ విధమైన ఐశ్వర్యాన్ని కూడా స్వీకరించలేదు. Of course, he frustrated his mother's plan. He could have become the king himself. అతని తల్లి అయినటువంటి కైకేయి ఏదైతే ప్రణాళిక వేసిందో దాన్ని పాడు చేశాడనమాట. భరతుడే రాజు అవుతాడని అనుకుందామే, కానీ దాన్ని సాగనివ్వలేదు భరతుడు. But even acting as a stand-in ruler in the absence of Rama, he refused to accept even anything slightly resembling any comfort. మరి రాముని యొక్క పరోక్షంలో అతడు రాజుగా వ్యవహరిస్తున్నప్పటికీ కించిత్ కూడా అతడు అసలు ఈ ఐశ్వర్యాన్ని స్వీకరించలేదు, రాజా ఐశ్వర్యాన్ని దేన్ని కూడా. He felt very bad that in his name, Rama had been sent away. అతడికి చాలా బాధ కలిగింది, నా వల్లే, నా పేరు మీదే రాముడు వనవాసానికి పంపించబడ్డాడు అని. And he wanted to demonstrate that it's not coming from my heart. I have no desire to enjoy separately from Rama. కాబట్టి భరతుడు నిరూపించుకోవాలనుకున్నాడు, ఇది నా వల్ల కాదు, నా హృదయంలోంచి వచ్చింది కాదు, రామునికి అన్యంగా నేను భోగించాలని నేను అనుకోలేదనే దాన్ని ప్రదర్శించాలనుకున్నాడు ఆయన. Some Sri Vaishnavas say that we should glorify and accept as the greatest devotee Shatrugna. కొంతమంది శ్రీ వైష్ణవులు ఏమని వ్యాఖ్యానిస్తారంటే శత్రుఘ్నుడిని అత్యంత గొప్ప రామభక్తునిగా మనం అంగీకరించాలి, గుర్తించాలి అంటారు. You may think, why? అదేమిటి, ఎందుకని శత్రుఘ్నుడు? We don't hear much about him in శత్రుఘ్నుడు Ramayana. రామాయణంలో శత్రుఘ్నుడి గురించి అంత ఎక్కువగా మనం వినాం. But just as Lakshman was always serving Rama, so Shatrugna was always serving Bharat. ఏ విధంగా అయితే లక్ష్మణుడు ఎల్లప్పుడూ రాముడిని సేవించేవాడో శత్రుఘ్నుడు ఎల్లప్పుడూ భరతుడిని సేవించేవాడు. So the idea of das anudas anudas. కాబట్టి దాస దాసానుదాస అనేటువంటి అవగాహన ఇక్కడ. He's Shatrugna is serving the devotee. శత్రుఘ్నుడు భక్తుడిని సేవిస్తున్నాడు. So what's the conclusion? Who's the most Rama conscious? Who can say? మరి ఏమిటి అంతిమ నిర్ధారణ? ఎవరు అత్యంత రామ చైతన్యంలో ఉన్నారు? ఎవరు చెప్పగలరు? Shatrugna should be.
How about Maricha? మరి మారీచుడి విషయం ఏమిటి? Oh, really? నిజంగా చెప్తున్నాను నేను. He told Ravana when Ravana said, "Hey, do me a favor, will you?" రావణుడు అడిగాడు మారీచుడిని, "మారీచా నాకు సహాయం చేస్తావా?" So Maricha said, I told him, I give you some good advice. Just leave Rama alone. Don't go anywhere near him." మారీచుడు ఏమన్నాడంటే, "రావణ నీకో సలహా ఇస్తాను. నువ్వు దగ్గరికి కూడా వెళ్ళొద్దు అసలు రాముడి దగ్గరికి." He said that when I'm myself and others, Tartaka, Subahu, we were having fun in Dandakaranya, spoiling all the rishis, yagyas, and eating up the rishis. Then Ram killed Tartaka and Subahu, but he shot me way over to the other side of the land. మారీచుడు ఏమన్నాడంటే, "నేను, తాటక, సుబాహు మేమందరం కలిసి సరదాగా దండకారణ్యంలో ఋషులు చేసే యజ్ఞాలను పాడు చేస్తూ ఉంటే, రాముడొచ్చి తాటకని, సుబాహుని చంపేసి నన్ను ఎక్కడికో బాణం కొడితే ఎక్కడికో వెళ్లి పడ్డాను నేను" అని చెప్పన్నాడు. అవతల పక్కకి వెళ్ళిపోయాను నేను. But I was so stupid, I didn't learn my lesson. కానీ నేను ఎంత మూఢుండంటే నేను రాముడు నేర్పాలనుకున్న పాఠం నేర్చుకోలేదు. So I came back in the form of a stag with other Rakshasas అందుకే నేను మళ్ళీ ఒక జింక రూపంలో ఇతర రాక్షసులతో కలిసి and వచ్చాను. started again having fun eating the rishis. మళ్ళీ నేను వచ్చి ఋషులని తినేయడం అనే సరదాలో పాల్గొన్నాను. But again, Ram was, no, actually I said Dandakaran, not Tartaka is not in Dandakaran, but later he Maricha went there. And then Rama came again and killed the friends of Maricha, other Rakshasas, and Maricha just ran away. And because he was running away, Ram let him go free. కాబట్టి దండకారణ్యం అని చెప్పాను, అది కాదు వాస్తవానికి తర్వాత జరిగిందది. కాబట్టి రాముడు ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ఈ పాడు పనులన్నీ చేస్తుంటే వచ్చి రాముని యొక్క దెబ్బకి నేను పారిపోయాను అక్కడి నుంచి. అందుకే వదిలేసాడు నన్ను రాముడు. So he told Ravana that you give up this idea. You're right. You don't try to mix. Don't try to mess up with Rama. కాబట్టి మారీచుడు సలహా ఇచ్చాడు, "రావణా నేను చెప్తున్నాను, దయచేసి నువ్వు రాముడితో పెట్టుకోవద్దు దయచేసి." Since I saw Rama dressed in tree bark, నేను రాముడిని ఈ చెట్టు బెరడుతో ఆయన వస్త్రధారణ చేసి ఉండడం చూశాను. I'm living in the forest, and every tree I see, I think it's Rama, and I'm so afraid all the time. అతడు ఏమన్నాడంటే, నేను అరణ్యంలో జీవిస్తున్నాను కదా, ఏ చెట్టు బెరడుని చూసినా నాకు రాముడు గుర్తొచ్చి వెంటనే భయం వేస్తుంది. అమ్మో రాముడు రాముడు అని చెప్పి. If someone even says a word beginning with R, like Ratna, I think they're going to say Rama, and I become terrified. ఇంకా అతడు ఏమన్నాడంటే, ఒకవేళ ఎవరైనా రాతో మొదలయ్యే శబ్దం ఏది చెప్పినా, ఒకవేళ రత్నం లాంటిది ఏదైనా సరే, నాకు వెంటనే భయం వేస్తుంది రాముడు గుర్తొచ్చి. So he was very Rama conscious. కాబట్టి అతడు చాలా తీవ్రమైన రామ చైతన్యంలో ఉన్నాడు. Narad Muni says that the demons, they're more intensely focused on Krishna even than their devotees. నారదుల వారు ఏమంటారంటే, భక్తుల కంటే కూడా ఈ అభక్తులు అంటే అసురులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు చాలా ఎక్కువ భగవత్ చైతన్యంలో ఉంటారు అని చెప్పంటారు. Of course, that is not anukulyena krishnanu shilanam. That is not favorable devotional service. కానీ అది అనుకూలమైనటువంటి భక్తియుత సేవ కాదు. How about Ravana being Rama conscious? మరి ఇక రావణుడు రామ చైతన్యంలో ఉండడం సంగతి ఏమిటి? In the beginning, he just didn't care. మొట్టమొదటి ఆరంభంలో ఆయన పట్టించుకోలేదు రాముడిని. He first heard about Rama from his disfigured sister. ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా కురూపిగా మార్చబడినటువంటి తన సోదరి నుండి రాముడు గురించి విన్నాడు రావణుడు. Ravana was very Sita conscious. రావణుడు రామ చైతన్యం కంటే సీతా చైతన్యంలో ఎక్కువ ఉన్నాడు. Of course, in the wrong way. అయితే తప్పుడు మార్గంలో. And he was frustrated with her మరి ఆయన పూర్తిగా విసుగు చెందున్నాడు సీత విషయంలో. because of her attachment to Rama. He couldn't enjoy Sita. ఎందుకంటే సీత రాముడి పట్ల ఆసక్తమై ఉండడం చేత అతడు సీతను భోగించలేకపోయాడు. But he didn't take Ram seriously. What is it? He a human being? కానీ రావణుడు అంత పట్టించుకోలా, ఇతను ఎవరో మనిషి కదా అనుకున్నాడు రాముడు. That's we eat humans. We don't fear them. మనుషులంటే భయపడడం ఏంటి? మనుషుల్ని మనం తింటాం కదా, వాళ్ళకెందుకు భయపడాలనుకున్నాడు.
And even when Rama arrived with his army of monkeys, he's surrounded by millions of monkeys. He didn't take it seriously. చివరికి రాముడు కోట్లాది మంది వానర సైన్యంతో వచ్చి లంకా నగరాన్ని చుట్టుముట్టిన తర్వాత కూడా రావణుడు ఏముంది ఏమిటిదంతా అనుకున్నాడు. Which is pretty stupid, seeing that already even one monkey had burned Lanka. ఎందుకంటే అది మూఢత్వం. ఎందుకంటే అంతకుముందే చూసాడు. ఒక వానరుడు వచ్చి మొత్తం లంకా నగరాన్ని కాల్చడం. But his consciousness was covered by pride, foolishness, lust. కానీ రావణుని యొక్క చైతన్యం అంతా కూడా దర్పం చేత, మూఢత్వం చేత, కామం చేత ఆవరించబడిపోయి ఉంది. And even when Rama and his associates were killing one after another, his big ministers and his big army leaders, he still didn't take it seriously. రాముడు మరియు ఆయన యొక్క అనుచరులు ఈ రావణుని యొక్క మంత్రులను, సేనను అన్నిటిని కూడా చంపుకుంటూ వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా అంత గంభీరంగా తీసుకోలేదు రాముడిని. But gradually he became more and more anxious. కానీ క్రమక్రమంగా అతడికి ఆందోళన పెరిగింది. And eventually he went to attack Ram himself. ఇంకా స్వయంగా చివరికి రాముడిపై తానే స్వయంగా దాడి చేయాల్సి వచ్చింది. How intensely he was focused on Rama when he was fighting with him. మరి రాముడితో యుద్ధం చేస్తున్న సమయంలో అతడు ఎంత తీవ్రంగా నిమగ్నమై ఉన్నాడు రాముని గురించి. If you're fighting an enemy face to face, you have to be intensely focused on them. మీరు ముఖాముఖి శత్రువుతో పోరాడుతున్నప్పుడు చాలా తీవ్రమైన ఏకాగ్రత అవసరం. But Ravana was fighting with Rama not just as an opponent, but yeah, okay. కానీ ఇక్కడ రావణుడు రామునితో ఒక ప్రతిపక్షిగా మాత్రమే యుద్ధం చేయడంలా. But he's seeing Rama as the one who spoiled my life. రావణుడు ఏ విధంగా చూస్తున్నాడు, నా శత్రువు అని మాత్రమే కాకుండా నా జీవితాన్ని నాశనం చేసిన వాడు వీడు అని చెప్పి చూస్తున్నాడు రావణుడు. I was living very peacefully. నేను చాలా శాంతియుతంగా జీవిస్తున్నాను. Of course, I kidnapped his wife, but anyway, we're Rakshasas and that's the kind of thing we do. తన భార్యను ఎత్తుకు వెళ్ళాను అనుకోండి, కానీ రాక్షసులుగా మేము చేసే పని అదే కదా అనుకున్నాడు. He could take any number of wives. He's a Kshatriya, so why is he so attached? అతడు క్షత్రియుడు కదా, మరి అతడు ఎంతమందిని భార్యలైనా స్వీకరించవచ్చు, కానీ ఎందుకు ఈవిడంటే అంత ఆసక్తి? And he came all the way here and he's killing all my friends. మరి ఆ రాముడు సీత ఈ ఒక్క ఆవిడ కోసం ఎందుకు ఇంత దూరం వచ్చి ఇంతమంది నా స్నేహితులందరినీ చంపుతున్నాడు అనుకున్నాడు. So many demons, Rakshasas, Rama killed. మరి ఎంతో మంది రాక్షసుల్ని, అసురుల్ని చంపాడు రాముడు. So at the time of fighting, they were all intensely focused on Ram when they were killed by him. మరి ఆ యుద్ధ సమయంలో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు రాముడి చేత చంపబడే సమయంలో వారు తీవ్రంగా వారి యొక్క దృష్టి రాముడిపై లగ్నమై ఉంది. Especially those who came directly in front of him. ముఖ్యంగా రాముని ముందుకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు. When there was Kara, Dushana, Trishira, they directly fought with him. But there are many other Rakshasas who were just killed. They couldn't even come close to Ram, but they were killed by his arrows. ఖరదూషణ త్రిశురాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా రామునికి ముఖాముఖి ముందుకొచ్చి పోరాటంలో వాళ్ళు చేయడం జరిగింది. కానీ ఎంతో మంది ఇతర రాక్షసులు రాముడి ముందుకు రావడానికి అవకాశం కూడా దొరకలే, వాళ్ళందరూ కూడా చంపబడ్డారు అప్పటికి. But at the time of death, they'd be intensely focused on Rama. కానీ వాళ్ళు మరణ సమయంలో మాత్రం చాలా తీవ్రంగా రామునిపై దృష్టిని లగ్నం చేశారు. There are others also. Now getting back to the devotees who are Rama conscious. మరి ఇక ఇతరులు కూడా ఉన్నారు. అంటే మళ్ళీ మనం వెనక్కి వస్తే రామ చైతన్యంలో ఎవరు ఎక్కువ ఉన్నారనే విషయానికి వస్తే there are other great devotees who you won't find mentioned in Ramayana or Srimad Bhagavatam. రామాయణంలో గాని శ్రీమద్ భాగవతంలో గాని ప్రస్తావన చేయబడనటువంటి అనేక మంది గొప్ప రామభక్తులు ఉన్నారు. We find in the Nectar of Devotion about the rishis in Dandakaranya who they were attracted to Rama and they wanted to love him in the same way that Sita did. దాని గురించి మనకి భక్తి రసామృతంలో ప్రస్తావన చేయబడింది. దండకారణ్యంలో ఉన్నటువంటి ఋషులు వారందరూ కూడా సీతాదేవి ఏ విధంగా రాముడిని ప్రేమించిందో ఆ విధంగా ప్రేమించాలనుకున్నారట. But Rama said, sorry. కానీ రాముడే ఉన్నాడు, క్షమించండి, కుదరదు.
I can only accept one wife. నేను కేవలం ఒక భార్యని మాత్రమే స్వీకరించగలను. I don't know exactly what they were thinking because they're in male bodies. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఏమనుకుంటున్నారనేది మనకు తెలియదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మగ శరీరాల్లో ఉన్నారు కదా! They, by their own yoga shakti or by Rama's blessings, they could have adopted female bodies on the spot. వారు యోగ శక్తి చేత లేదా రాముని యొక్క అనుగ్రహం చేత అవసరం అనుకుంటే వెంటనే స్త్రీ శరీరాలను పొందగలిగేవారే. But Rama said, just wait a little time. కానీ రాముడు ఏమన్నాడంటే, కొంతకాలం వేచి ఉండండి. You come back later. తర్వాత రండి మీరు. I'm coming back later also. నేను కూడా తర్వాత వస్తాను. So that time I can accept any number of female lovers. అప్పుడు నేను ఎంతమంది అయినా సరే ఈ స్త్రీ ప్రియురాళ్ళను నేను స్వీకరించగలను. So they all became gopis in Krishna's pastimes. మరి వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణలీలలో గోపికలుగా మారారు. When Rama went to Janakpur, ఎప్పుడైతే రాముడు జనకపురికి వెళ్ళాడో, what did he do there? అక్కడ ఏం చేశాడు? He broke the bow of Shiva and took the hand of Sita Devi, Janaki. అక్కడ ధనుర్భంగం చేసి జానకి పాణిగ్రహణం చేశాడు. But there were so many other women in Janakpur, కానీ జనకపురిలో ఇంకా అనేక మంది స్త్రీలు ఉన్నారు. married, unmarried, who were attracted to Rama. వివాహం కానివారు, వివాహితులైన వారు అందరూ కూడా రాముడికి ఆకర్షితులైన వారే. So they also, knowing their mind, Rama gave the opportunity. All right, next time. మరి వారి యొక్క మనసును తెలుసుకుని రాముడు ఏమన్నాడంటే, సరే ఇప్పుడు కాదు తర్వాత వస్తాను అప్పుడు And, చేద్దామని. and in Ayodhya itself, there was all the women were attracted to Rama. అయోధ్యలో కూడా మనం చూస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి స్త్రీ గణం అంతా కూడా రాముడి పట్ల ఆకర్షితులై ఉన్నారు. So okay, all right, come next time. కానీ రాముడు ఏమన్నాడు, సరే పర్వాలేదులే తర్వాత రండి అప్పుడు చూద్దాం అని చెప్పి. Then there were the Yagya Sitas, అలాగే యజ్ఞ సీతలు కూడా ఉన్నారు. because Rama as a king had to perform yagyas for the benefit of the world. ఎందుకంటే రాముడు యజ్ఞం అంటే ప్రపంచ శ్రేయస్సు కోసం యజ్ఞాలు చేయవలసి వచ్చింది. But he had to have his wife with him. మరి యజ్ఞం చేయాలంటే తన భార్య ఉండాలి పక్కన. But Sita was already gone to the forest, and later she left the world. కానీ అప్పటికే సీతాదేవి అరణ్యానికి వెళ్ళి ఈ యొక్క ప్రపంచా నుండి నిష్క్రమించింది ఆమె. So for each yagya, Lord Rama would have a golden deity of Sita మరి made. ప్రతి యజ్ఞంలోనూ కూడా రాముడు ఒక బంగారు సీత ప్రతిమను కలిగి ఉండేవాడు. So one time they all spoke to him and said, you're just keeping us as deities, as statues, but you just can't do that. We want to be with you and love you. కానీ ఒక పర్యాయం ఆ యజ్ఞ ప్రతిమలు, యజ్ఞ సీతా ప్రతిమలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ రామునితో మాట్లాడారట. ఏమనంటే, "నువ్వు మమ్మల్ని ఈ విధంగా ప్రతిమ రూపంలో ఉంచేస్తున్నావు. కానీ నేను నీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నావు, నిన్ను ప్రేమించాలనుకుంటున్నావు" అని అన్నారట. So Ram said, next time. రాముడు ఏమన్నాడు, తర్వాత చూద్దాం అని చెప్పాడు. And in this way, Krishna showed himself to be Rama in the fullest and truest sense. మరి ఆ విధంగా కృష్ణుడు తనను తాను రామునిగా తాను సంపూర్ణ రామభావంలో ప్రదర్శన అయ్యాడు. Rama means most blissful. రామ అంటే అత్యంత ఆనందదాయకమైనటువంటి వాడు. Ramantena yogino nanta satyananda chidamani iti Rama padenaso satyananda chidamani. The absolute truth is called Rama because it's full of spiritual pleasure. పరమసత్యం రామ అని సంబోధించబడుతుంది. ఎందుకంటే సంపూర్ణ ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని కూడి ఉండడం వల్ల. Yeah, satyananda. It's genuine pleasure. ఇది సత్యానందమైనది, నిజమైనటువంటి ఆనందం. So that name Rama means spiritual pleasure. కాబట్టి ఆ రామ అంటే ఆధ్యాత్మిక సుఖము అని. So spiritual pleasure in the fullest is demonstrated by Krishna in dancing with so many beautiful spiritual women. మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆనందం సంపూర్ణంగా ప్రదర్శించబడింది శ్రీకృష్ణుడి చేత. ఆయన ఎప్పుడైతే అనేక మంది స్త్రీలతో నృత్యం చేశాడో అప్పుడు.
There's so much to speak on Rama. కాబట్టి రాముడి గురించి మాట్లాడడానికి ఎంతో ఉంది. So you can call Kanai Narcha and he will speak to you. కాబట్టి మీరు కనాయి నాటశాల ప్రభుని పిలవండి, ఆయన మాట్లాడతారు మీతో. So many topics. ఎన్నో అంశాలున్నాయి. You mostly speak on Balakanda so far, is it? ఇప్పటివరకు మీరు బాలకాండ మీదే మాట్లాడుతున్నారేమో కదా. So some prefer to see Ram as a young boy. కొంతమంది రాముడిని బాలునిగా చూడాలనుకుంటారు. Mostly they worship Sita, Ram, Lakshman, Hanuman. ఎక్కువ శాతం సీతారామ లక్ష్మణ హనుమానుల్ని పూజిస్తుంటారు. Ram Darbar, they say. రామ దర్బార్ అంటారు దాన్ని. Here he is in his. Now he's back in Ayodhya. ఇప్పుడు ఆయన మళ్ళీ అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చాడు. Very peacefully. ఆ దర్బార్లో మనం చూడొచ్చు, చాలా శాంతియుతంగా ఉన్నాడు ఆయన. After all the trouble is over. ఎందుకంటే ఆ సమస్యలన్నీ తీరిపోయాయి. Now we're speaking Ram Katha. ఇప్పుడు మనం రామకథ మాట్లాడుకుంటున్నాం. So Hanuman should be here. మరి హనుమంతుడు ఇక్కడ ఉండాలి ఎక్కడో. Wherever there's Ram Katha. ఎక్కడెక్కడ రామకథ జరిగితే. There's one little video shot of some sadhu speaking Ram Katha in North India, speaking in Hindi. ఉత్తర భారతదేశంలో హిందీ భాషలో You can find it somewhere on YouTube. కొంతమంది సాధువులు రామకథ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఒక వీడియో క్లిప్పింగ్ ఉంది. And just on the table in front of the sadhu who's speaking, one monkey comes and sits down. ఆయన సాధువు మాట్లాడుతున్నాడు రామకథ, ఆయన ఎదురుకుంటా బల్ల ఉంది, ఆ బల్ల మీద ఒక కోతి వచ్చి కూర్చొని వింటూ ఉందన్నమాట. You don't want too many monkeys around the farm. They're troublesome, is it not? ఇక్కడ మరి ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఎక్కువ కోతులు ఉండే సమస్యలు ఉన్నాయేమో, అవునా? No monkeys. Yeah. No monkeys. Both Vrindavan and Ayodhya up to the present day, they're overrun by troublesome monkeys. ఈనాటికి కూడా వృందావనం, అయోధ్య రెండు కూడా కోతుల మంద ఎక్కువ అన్నమాట అక్కడ. And no one will harm them. మరి ఎవరు కూడా వాటికి హాని చేయరు. I know. Rama loves them. Krishna loves them. ఎందుకంటే రాముడు, కృష్ణుడు వారికి కోతులు ఇష్టం. They're so troublesome. అవి చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. You leave your door a little bit open for a short time, they'll go inside and మీరు cause. కొద్దిసేపు చిన్న తలుపు పూర్తిగా మూయకుండా సందుంచారా లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి కోతులు. There's one town in Thailand called Ayutthaya, థాయిలాండ్లో ఒక పట్టణం ఉంది, అయుత్థాయ, which is the Thai way of saying Ayodhya. అంటే అయోధ్య అనే పదాన్ని థాయ్ భాషలో అలా చెప్తారు. That used to be the capital. అది పూర్వం రాజధానిగా ఉండేది. And all the kings, they would have the name Rama. రాజులందరూ కూడా వారికి రామ అనేటువంటి బిరుదు ఉండేది. Lama, there's Thai pronunciation is different. So, and then Rama 1, 2, 3, 4, 5 like that. లామా అని చెప్పి అంటుంటారు అనమాట థాయ్ భాషలో. వారి అందరికి కూడా బిరుదులు ఉంటాయి ప్రతిరోజుగా. రామ 1, రామ 2, రామ 3 అని చెప్పి. So that town is also absolutely overrun by monkeys. మరి ఆ పట్టణం కూడా పూర్తిగా కోతులతో నిండిపోయి ఉంటుందన్నమాట. The shopkeepers, they keep a because the shop is open, as you see in India also. In the bazaar, it's open, so people, you don't walk into the shop; it's just open like that. So they put some what do you call that? Some jali mesh to stop. So you have to give your money, and then they give you the thing through the mesh, because బజార్లలో మనం చూడొచ్చు otherwise monkeys cause so much problem. ఈ అంగళ్ళ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పూర్తిగా తెరిచి పెడితే కోతులు వచ్చి ఇబ్బంది పెడతాయని చెప్పి వాళ్ళు ఇనుప ఒక ఇది పెట్టేస్తారు, చట్రం లాంటిది అనమాట, కోతులు రాకుండా. They're also very Rama conscious in Thailand. మరి థాయిలాండ్ లో వాళ్ళు కూడా చాలా రామ చైతన్యంలో ఉంటారు. They have their own version of Ramayana, Ram Kang Heng, something like that. రామ్ ఖేన్ అని చెప్పి ఒక రామాయణ అక్కడ ఒక విధానం ఉంటుందన్నమాట. And they have murals of all the story around the royal palace on the walls. ఈ రాజ సౌధం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కుడ్యాలపై మొత్తం అంతా కూడా ఈ రామాయణ లీలలు చెక్కబడి ఉంటాయి.
It's a little different for the from original Ramayana. అయితే మూల రామాయణం నుండి కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుందది. When we say, original Ramayana, we think of Valmiki, but there's Mula Ramayana also, Madhva spoke about. మనం వాస్తవంగా రామాయణం అంటే వాల్మీకి రామాయణం అనుకుంటాం. కానీ మూల which రామాయణం is- అనేది ఒకటుంది. which మధ్వాచార్యుల is వారు దాని గురించి మాట్లాడారు. maybe 100,000 verses, something like this. బహుశా అందులో 1,00,000కి పైగా శ్లోకాలు ఉండి ఉండొచ్చు. So Valmiki just gave a summary. వాల్మీకి మనకి సారాంశంగా ఇచ్చారు అంతే. Mula Ramayana is much bigger. So మూల రామాయణం ఇంకా విస్తృతంగా ఉంటుంది. that's not available in this Kali Yuga. ఈ కలియుగంలో అది లభ్యం కావడం లేదు. The most people can manage is the Amar Chitra Katha version. చాలా మంది ఈ కలియుగంలో చదవగలిగింది ఏమిటంటే అమర చిత్ర కథ వారి యొక్క ప్రచురణ. Hare Rama, హరే రామ, Jai Sri Rama. జై శ్రీరామ్. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. హరే Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Hare.